Hello, hi students. Welcome back to the 4th class of macroeconomics. Today we are going to study the 4th area in the first chapter. Then which is the 4th area? Can anyone say? Yes, you are right. The Great Depression of 1929. So please write down the heading in your notebook. The Great Depression of 1929. In your NCERT textbook, each chapter is followed by some questions from that chapter. In this chapter, you can find 4 questions, and the 4th question is describe the Great Depression of 1929. Most of the higher secondary examinations have a 3-mark question from this part, so you should write at least 6 points. Right? ഇന്ന് നമ്മൾ 1930കളിലെ ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം 1930കളിലൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്താണ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കൊറോണേൻ്റെ പിടിയിലാണ്. ഇന്ത്യ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡിപ്രഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ? ഐ തിങ്ക് നൗ ഇന്ത്യ ഈസ് ഷോയിങ് സം സൈൻസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. Am I right? Do you agree with my observation? No problem, you can agree or disagree. What are the problems that a country will have to face? ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാജ്യം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരിക? Tell your opinions. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആദ്യം പറയൂ. Yes, you are right. The poverty rate will go up. Any other points? Yes, the unemployment rate also will increase. Yes, if a country is facing these kinds of problems, we can say that the country is in depression. ഒരു 4-5 വർഷക്കാലം നിരന്തരമായ ദാരിദ്ര്യം, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? ആ രാജ്യം ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ട്രെൻഡ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി. ശരിയല്ലേ? ഡു യു ആൾ റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ എവറി ഡേ? Economic students should read the newspaper every day. എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും 30 to 45 minutes പത്രം വായിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മളെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡ്യൂ ടു ദ കൊറോണ വൈറസ് ഇഷ്യൂ, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഹാസ് ബീൻ അണ്ടർഗോയിങ് എ സെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 7 months. The problem is visible in many areas. Many guest workers have returned to their home from many states, including Kerala. Many migrant workers have lost their jobs and returned to India as the part of the Vande Bharat mission. Unemployment causes many problems. Unemployment affects the social status and people's quality of life. Increase in the unemployment rate may lead to less production and output. It may further lead to massive poverty. The decrease in production and output will also decrease the tax revenue of the government. This may affect the developmental process of the nation. It may affect the growth and development of the nation. The exports and imports have decreased these days. More than that, the border disputes with China also affect the economy. Capital inflows, capital outflows, and foreign direct investment are also affected. It may affect the foreign exchange earnings of the nation. It may affect the foreign exchange reserves of the country. The decline of crude oil prices in the international market has not yet been favorable to Indian economy. The fuel prices have not been reduced in India. The prices are going high each day. This is because of the depreciation of the Indian rupee. So, we have to spend more on the import. The growth rate is decreasing day by day. Our agriculture sector, industrial sector and service sector also go down. ചില ആളുകളൊക്കെ മുൻപൊരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും പാചകവാതകത്തിൻ്റെയും ഒന്നും വില കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഫസ്റ്റ് ടേണിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് $30 താഴെയായിരുന്നു.
അതിൻ്റെ മുൻപ് ഭരിച്ച മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് $100 വന്നത് മാഷിന് കൃത്യമായി ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളാണ് നരേന്ദ്രമോദി, ബഹുമാന്യനായ നരേന്ദ്രമോദി. ഇപ്പോൾ ദാ ഈ കൊറോണ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കാരണം ഓയിൽ ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് തകർന്നു. മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസംഷൻ കുറച്ചത് കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില $40 താഴെ വന്നു ഒരു ബാരലിന്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആ കുറവ് കൊണ്ട് പെട്രോളിൻ്റെയോ ഡീസലിൻ്റെയോ വിലയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി. ഇന്ത്യയുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം നമ്മൾ ഡോളറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിനം പ്രതി താഴോട്ട് വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഡോളറായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. $1 കിട്ടാൻ 75 രൂപ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 80 രൂപ കൊടുക്കണം. ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആവുകയാണ്. ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞത് കാരണം ഇല്ലാതായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ വില കുറയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും, അല്ല മാഷിന്ന് 1930s ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചാണ്, ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് മാഷിപ്പിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ 7 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരിട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇത് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? തീർച്ചയായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങൾ 1930കളിലെ ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മിക്കവാറും ഫീച്ചേഴ്സിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണോ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിലെഴുതാം? 1930കളിലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്? അതിഥി തൊഴിലാളികളും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ വരുന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഇൻകം കുറയും. ഇൻകം കുറയുന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെയും ബാധിക്കും. മാത്രമല്ല തൊഴിലില്ലായ്മ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനത്തെ, പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കും, ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബാധിക്കും. ഇത് രണ്ടും കുറയാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസീവ് പോവർട്ടിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടേണ്ട ടാക്സ് റവന്യൂ കുറയും. ടാക്സ് റവന്യൂ കുറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് നടത്തേണ്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോസസ്സിനുള്ള ഫണ്ട് കുറവ് വരും. അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും. മാത്രമല്ല എക്സ്പോർട്ട് കുറയുന്നു, ഇമ്പോർട്ട് കുറയുന്നു, നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏണിങ്സ് കുറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയായിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോസ്, ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ഫ്ലോസ്, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയ പല മേഖലകളിലും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി, ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയുക. ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് 8% വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 6%-ലും താഴേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക, വ്യവസായ, സേവന മേഖലകളിലെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ 10 മാസ കാലയളവിനിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10-12 മേജർ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു രാജ്യം നിരന്തരം ഇത്തരം ഇഷ്യൂസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ രാജ്യം റിസഷനിൽ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. റിസഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 5 മുതൽ 10-12 വർഷം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയും.
അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ത്യ ഒരു റിസഷനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. റിസഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 8-10 വർഷം നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്തിലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും? ഡിപ്രഷനിലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഈ കൊറോണേൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ എത്ര കാലം ഉണ്ടാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ല. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചു വരാൻ എത്രത്തോളം ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം. ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു രാജ്യം ഡിപ്രഷനിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 വർഷം കൊണ്ട് റിക്കവർ ആവില്ല. മിനിമം 10 മുതൽ 15 വർഷ കാലയളവിനിടയ്ക്കാണ് ഒരു രാജ്യം റിക്കവറായി വരിക. നിങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക ബരാക് ഒബാമ ഭരിച്ച 8 വർഷം ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബരാക് ഒബാമ ആദ്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുന്ന 4 വർഷം അമേരിക്ക ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡിലായിരുന്നു. ഒബാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് നിങ്ങളൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒബാമയുടെ ആ ഒരു 8 വർഷം, അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരത്തിലേറുന്നത്. മിനിമം ഒരു 8 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഒരു സമൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി, ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് പതുക്കെ റിക്കവർ ചെയ്ത് അമേരിക്ക വരുന്നത്. അത് റിക്കവർ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു വീണ്ടും ഒരു സമൃദ്ധിയിലേക്ക് അമേരിക്ക എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ. പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഏതൊരു രാജ്യവും ഈ പറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സമൃദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരിക? റിസഷനിലേക്ക് വരിക. റിസഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ വർഷം ഒരു രാജ്യത്തിന് അലട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ രാജ്യം ഡിപ്രഷനിലാണെന്ന് പറയും. 10 വർഷം കൊണ്ടോ 8 വർഷം കൊണ്ടോ രാജ്യം പതുക്കെ കയറി വരും, റിക്കവറി, വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഇക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ബൂം, റിസഷൻ, ഡിപ്രഷൻ, റിക്കവറി, വീണ്ടും ബൂം. ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയും കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാത് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലകളിൽ ഒന്നാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോണിറ്ററി പോളിസിയും ഫിസ്ക്കൽ പോളിസിയും വരും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് 1929, ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ 1930s. 1930കളിലെ ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ, ഫീച്ചേഴ്സുകൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, 1930കളിലെ ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ആ പറയുന്ന വല്ല ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടോ, നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. The period of Great Depression was from 1929 to 1939. When the Second World War started in 1939, the Great Depression almost ended. Then how many years is its duration? Can anyone say? Yes, you are right, 10 years. 1929 to 1939, 10 years. Then do you know in which country it started? Which country was the most affected? Yes, it's America. It started in America with a stock exchange crash at Wall Street in New York. About 5 million people lost their jobs in America. Nearly half of the country's banks in America failed. Agriculture sector collapsed. 11,000 banks failed due to bad debts. There was a great crisis in relation to loans or credit. Industrial production dropped by half. Average family income of the people dropped by 40%. The unemployment rate in America increased from 3% to 23%. The number of homeless people increased exceedingly. Besides America, this also affected many countries in North America and Europe. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? 1929 മുതൽ 1939 വരെ
10 വർഷമാണ് ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നിലനിന്നത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം 1939 തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അവസാനിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡും ഡെവലപ്ഡ് നാഷനുമായിട്ടുള്ള അമേരിക്ക തന്നെയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള വാൾ സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൻ്റെ തകർച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഈ ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ കാനഡ അടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പും ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ യൂറോപ്പിലെ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലും ലോക സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ ഇഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, അമേരിക്കയിൽ 5 മില്യൺ ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിൽ വീടില്ലാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ പകുതി ബാങ്കുകളും തകർന്നുപോയി. ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൈസിസിൽ അമേരിക്ക അകപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ വളർച്ച പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. ആളുകളുടെ ശരാശരി വരുമാനം 40% താഴേക്ക് വന്നു. അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും അടക്കമുള്ള മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് കറൻസി. പല ബുക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു ചാക്ക് പണം കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ജർമ്മനിയിലെയും ഫ്രാൻസിലെയൊക്കെ കറൻസി അന്ന് തെരുവുകളിലൂടെ പാറിപ്പറന്നിരുന്നു എന്നുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, പണത്തിന് മൂല്യം ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേയ്സ് സെഷൻ. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ടുഡേ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് 1930s. നിങ്ങളിനി ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ 1930s ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം, 1929 മുതൽ 39 വരെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ്റെ കാലം. അത് അമേരിക്കയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ വാൾ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത്. അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൂടെ ജനങ്ങളെ ഇൻകം കുറയും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിനെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെയും ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും ഔട്ട്പുട്ടും കുറയും. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റവന്യൂ കുറയും. ഇമ്പോർട്ടിനെയും എക്സ്പോർട്ടിനെയും അഡ്വേഴ്സായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏണിങ്സുമായി ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ, ബാങ്ക് ക്രൈസിസ്, ക്രെഡിറ്റ് ക്രൈസിസ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് കറൻസി, ഇങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഡിപ്രഷൻ. എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കീപ് വാച്ചിങ് വീഡിയോസ് വിത്ത് മീ, വിനോദ് മാഷ്.